जय श्रीराम। चतुर्दश घंटा शिवकल्प पढ़ुची अल्प छुटिया जे एकाक्षर बीज प्रेम षोड़श त्रिगुण रजुरे जान माने त्रिसूत्र भितर तीन पवन भितर यहाँ अच्छी हरे एकाक्षर बीज प्रेम षोड़श त्रिगुण रजुरे जान हरे राम कृष्ण ओलट पालट विरजा पूछे पुण तेणु विरजा एक कथा पचारे है कि ये सवम सहर भितर पुण सेवा सूत्र कथा किसी न जानती पार्टी हम आपु आपु माने से जो सूत्र कथा तो जान थे तेणु पार्टीटा आपु आपु हम अमरावती रे हनु खड़गरे नाश जीव बड़ बपु से खड़ग आघात हनुमान का आघात बड़ बपु जीव है कहता बहता स्वरता बकता कहूँ जे शुणुची जे सब जे रहिले कहता बहता स्वरता बकता कई न पड़े थय एका अनुभव कथा गोटी सार निरंजन निरामय जे अनुभव कथा जो से कह से तुम से शास्त्र बीज शास्त्र रही शास्त्र बीज शास्त्र रही अर्थ अर्थांतर ना जे जान से जातिस्मर हेब थोके थे जही तही जे ये जो शास्त्र कथा शास्त्र रही जे मैंने जो शास्त्र जे ठीक बुझ थोके मैंने अल्प अच्छा से मैंने कथा गुड़ा बुझी तेणु यही चारिपदर आम बुझिले अनुभव को सार कराई है कि अनुभव अनुभवर आखिर अर्थ हूँ मुझा अनुभव करी माने परमात्मा दिगरे आउ जन मो अनुभव को ताकू सेट लगे अनुभव भिन्न भिन्न हम ना कौन सी भल धर दुखर अनुभव तुम दुख सहित मेल हो से भाई कथा मु जो मैंने अनुभवी कथा अनुभव जानी सी जहाँ कहे अन्य मान ठीक से या लगे ताल जानवे जे अनुभव है आज ये विषय आम आलोचना करवा अनुभव को नवा तत्व आड़ को न जा बुझ गीतार गोटे भल कथा कहुई मन ही संसार सबकि मन एक मनुष्य कारण बंद मुख्य तेणु संसार ये तीन शरीर मन काम करुच्ची बुझे तेणु मन द्वारा आम नीच गति पाँच मध्यम गति पाँच उच्च गति पाँच विभिन्न नरक स्वर्ग एमती प्राप्त हो मन द्वारा तेणु मन को आम भल दिगरे नहीं भगवान पाखे पहुँची आमर जो कामना अच्छी धर्म अर्थ कामना जो कामना अच्छी पूर्ण करने तापूर्व धर्म अर्थ कथा कही आगे धर्म कौन बुझ गुरुंग ठार तार अर्थटा क्लीयर कर तापर तुम काम बा तुम जी बासना अच्छी पूर्ण कर प्रत्येक भी कामना वासना अच्छी विराट कामना ना भी घर समस्या हो बा निजर शारीरिक बहुत आर्थिक रोजगार बा किसी करज कार विवाह एमती सबू रही समस्या अच्छी आ रुहे आ जो मैंने सन्यासी कथा तो छाड़ आम संसारी माने रहिबो किछि तथापि से कथा पर मु तुमको से सूत्र बताऊँगी जो तुम लाभप्रद हो पार बुझे तो लाभप्रद हाँपे प्रथम देख साधारण स्तर जो मान मन अच्छी सी मनरे से जहाँ चिंता करती से करती चाष या करी से कर दुकान करी करटा कर भगवान साहाय्य किसी आवश्यक ना सी बा भगवान कह भगवान मत कृपा कर कि कथाटा से जीव ना कारण ये तृतीय शरीर अच्छा है कि प्रथम शरीर तेणु ये कर्म अनुसार केवल फलटा पाइब धर जी खटो से फल नब द्वितीय शरीर भी किसी काम करें से मन जोटा देवता मान पाखे अच्छी से भोग चाहिए आ भोग मान से तार पुण्य अनुसार पाइबे से किसी ना तृतीय शरीर जो मन अच्छी केवल गुरु करिथुआ व्यक्ति से मनटा को लेकिन से ध्यान करें से मनटा को लेकिन गुरु कृपारू से ध्यान करें तेणु ध्यान तुम जो ये कथाटा को उठेल तुम भीतर जो समस्या अच्छी कौ मन उठेल जाग्रत मन कारण तुम जाग्रत अच्छ जाग्रत मन तुम कथा गुड़ा बार बार कहल
ଯେ 15ଟା କଥା ନୁହଁ, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ ଯେ କହିବ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ଠାକୁର ମୋର ସମାଧାନଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବାର ଯେତେବେଳେ କହିବ ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଚେତନ ମନରେ କହୁଥିଲ ସେ କଥା କେଉଁଠିକି ଯିବ? ଅବଚେତନକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଚେତନ ମନ ଆମର 7% କାମ କରୁଛି। ଯଦି ବା ତୁମେ ଟିକେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିବ ବା ସୂତ୍ର ଜାଣିଥିବ, ନହେଲେ 10% କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ରହିଲେ କେତେ? 90%। ତେଣୁ 90% ବୋଲା ତୁମକୁ ସେ ଫଳ ଦେବେ। କେଉଁ ମନ? ଅବଚେତନ ମନ ବା ଯାହାକୁ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁ ମନ କହିବ? ଇଏ ତଳସ୍ତର ମନ ନୁହଁ, ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମନ ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମନ, ସିଏ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ସିଏ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ସେପଟରୁ ଫଳ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହଜ ମାର୍ଗ କରିଦେଉଛି ଯେ ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ, ଯାହା ଚେତନାରେ ବା ଜାଗ୍ରତ ମନରେ କହିଲ, ତାପରେ ତମେ କି ସମୟ ଶୋଇପଡ଼, ଯାହା କର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ। 2 ମିନିଟ୍ ହଉ 3 ମିନିଟ୍ ହଉ ତୁମ କଥାଟାକୁ ଲେଖ। ମୁଁ ଏଇଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଛି, ମୁଁ ବି ଗୁରୁ ଭାବରେ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କେହି ନାହିଁ। ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ସେଇଆ। ଭଗବାନ ବୋଲି କେହି, ଯେ ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଗବାନ ତାହା ପୂରଣ କରିବେ। ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ପଜିଟିଭ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍। ବହୁ ପାୱାର। ଧର ତୁମକୁ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି, ଏକଦମ ପାୱାର ଲଗା ସେଇଠିକି, ମୁଁ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି, ମୋତେ ରୋଗ ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ। ଖାତାରେ ଲେଖ ରୋଗ ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ। ମାସ ପରେ ରୋଗ ବି ନଥିବ, ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ମନେ ନା ମୋ ରୋଗ ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ମୁଁ ଗରିବ ହେଇଯାଉଛି, ଗରିବ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଧନୀ, ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ସେଇଠି ଅଛି, ସବୁକିଛି ତାରି ଭିତରେ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହିବ ମନ୍ଦିରରେ, ହଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ କଥା କହିବ। ମନ୍ଦିରରେ ତୁମର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ, ତୁମର ଭାବ ବଢ଼ିବ, ତୁମେ ସେଇ କଥାକୁ ବାର କହିବ, ସିଏ ବି ସେଇ ଚେତନା ମନଟା ଅବଚେତନକୁ ଯିବ, ତୁମ କାମ ହେବ। ବହୁତ ଲୋକ ଗଛ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି, ଗଛ ବି ଶୁଣେ, ଭାବିବ ଯେ ଗଛ ଚେତନା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଏ ଚେତନାମୟ ସଂସାର। ଗଛ ପାଖରେ ତୁମେ ଯାହା କହିବ, ଗଛ ଦିନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରମାଣିତ, ମୁଁ କରିଛି। ଗଛ ବି ଉତ୍ତର ଦେବ। ଦେଖିବ, ଥରେ ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ ବିଦେଶରେ, ସେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଗଣିତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରହିବାକୁ, ସେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଆଗରେ ବହୁତ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଥିଲା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତି ପାହାନ୍ତାରୁ ଉଠି ଗଛ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଇଏ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ କଥା, ଗଛମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ସେ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ସେ କଥା ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସିଯାଏ। କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର? ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଦେଲେ। ଗଛ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ମୁଁ ବେଲ ଗଛ କତିରେ ପୂଜା କରିଛି, ମା ଛିଡ଼ାକି ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ବରଗଛ କତିରେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ଭାବିବ ଯେ ସେଇଠି ଦୁର୍ଗା ମା ଅଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ତମେ ତମର ଭାବ, ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରଖିଛ। ତେଣୁ ଚେତନାମୟ ସଂସାର, ଖୁଣ୍ଟ ବି ଜବାବ ଦେବ, ସିଏ ବି ଜବାବ ଦେବେ, ହେଲା କି? ଏଟା ଜବାବ ତମେ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖ, ସିଏ ଗଛ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବନଗିରି ଲତା କି ଖଗ ମୃଗ, ତମେ କୁହ ସୀତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଇଏ କହିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ନା ଭଗବାନ ହେଇଥାନ୍ତେ କାହିଁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ହିଁ ପଚାରିଲେ, କାରଣ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖିବ, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲା ନା? କହିବ ନାହିଁ ସେ ଏମିତି ଭୁଅ ବହି କାନ୍ଦିଲେ। ଆରେ ଭୁଅ ବହି କାନ୍ଦିଲେ, ତା ପରଦିନଟା ଦେଖ ପମ୍ପାସର ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ବହୁ ଖୁସିରେ ବସିଥିଲେ, ଦେବତାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ମାନେ ସୁଖରେ ଆସିନ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ବସିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ବସିଥିଲେ। ଏତେ ଦୁଃଖ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? କହିବ ସେ ଆସିଥିଲେ, ହରିଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି, କେମିତି ଜାଣିଲେନି? ସୀତା ମା ଫଟକିନି ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଇଏ ମାୟା ଆସିଲାଣି, ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସିବ, ସମାଜକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ମାୟାକୁ ଧରିକି ଆଣ, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ବୁଝିହେଲା କି? ମାୟାକୁ ଧରିକି ଆଣ, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଯଦି ନ ଧରିପାରିବ ତ ମାରିଦିଅ, ହେଲା କି? କାରଣ ଆମେ ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନା, ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ମାୟାଟା ଆସିଲାଣି ନା, ମାୟାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କ୍ଷତି କରିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିଦିଅ।
ତେଣୁ ଇଏ କେଉଁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସୁନା ହରିଣୀ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆରେ ସୁନା ହରିଣୀ ନୁହଁ, ମାୟାକୁ ଧରିକି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୀତା, ନଚେତ ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ହେଲା ନା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଥରେ ଜଣେ ମିଲିଟାରୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ବୋଧେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର କଥା କି ଆଉ କଥା। ସିଏ ସବୁ ମିଲିଟାରୀ ମାନେ ସୁଟିଂରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ମିଲିଟାରୀ ଇଏରେ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ସୁଟିଂରେ ଏତେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ, ଆଉ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଥରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇବି। କିନ୍ତୁ କାମ ଥିଲା ମିଲିଟାରୀରେ, ବୁଝିଗଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାୟାରିଂ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ବମିଂ ହେଇଗଲା, ଡାହାଣ ହାତଟା ମାନେ ଶରୀରଠାରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲା, ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲା। ଇଏ ତାପରେ ତ ଭଲ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମିଲିଟାରୀ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିଲେ। ମୋ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମାସ କାନ୍ଦିଲେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିକି। ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ବାବା ତୋର ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଅଛି, ତୋ ତ ଦି ହାତ ନେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ, ତେଣୁ ତୋର ବାଁ ହାତଟା ଅଛି, ଚାଲ ଉଠିଲା। ଆଉ କ'ଣ ତାର ଉତ୍ତର ଆଇଲା ନା ନାହିଁ? ଉଠିଲା, ଉଠିକି ବାଁ ହାତରେ ଖେଳ ଶିଖିଲା, ସେ ସୁଟିଂ ଶିଖିଲା। ଶିଖି ଦୃଢ଼ କଲା ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଲମ୍ପିକରେ ଯୋଗ ଦେଲା, ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଯେ ଇଏ ଆସିଛି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ କେହି ଡର ନା, ବାଁ ହାତରେ ବି ଖେଳ ଶିଖ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ସୁଟିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ହସିକି କହିଥିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ହରେଇକି ଦେଖେଇଦେଲେ। ହେଲା କି ସେଇ ବାମ ହାତରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କଲେ ଦୁଇଥର, 1948, 1952। ମନୋବଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନ ହେଉଛି? ମନୋବଳ, ଇଚ୍ଛା, ମନୋବଳ ପୁଣି କେଉଁଠି ହେବା ଦରକାର? ଏମିତି ହାଲକା ସ୍ତରରେ ହେଲେ ତ ପୃଥିବୀର କଥା ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି କାମ କରିବନି, କାରଣ ତୁମେ ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ା ମାଗିବ। ତୃତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଚାର ଯାଇଛି, ମନ ଯାଇଛି, ତୁମେ ବାର ସେ ମନକୁ କୁହ ଦେଲାବାଲା, ତା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଯେଉଁ ତୀର୍ଥବ୍ରତରେ ସେଇ, ଆମ ଭିତରେ ଏହା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ନା ଯେ ତୁମେ ଏତେ ମନଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ, ମାୟା ବା ସେ ଏତେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ କରିବ, ତୁମକୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ରାମ, ତୁମକୁ ଲାଗିବ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ, ତୁମକୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇ ଦୁର୍ଗା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଭ୍ରମ, ଏଇଟା ଭ୍ରମ। ଏଇ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିକି ବହୁତ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିବା ଦରକାର, ଏଇଭଳି ଆଗରୁ କରିଥିବା ଲୋକ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲା କିଏ ଭଗବାନ କହିକି ନିଜକୁ ସଂସାରରେ ପ୍ରଚାର କରନା, କାରଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ ହାତ ଖୋଲିକି ରହିଛନ୍ତି, ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କଥା ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବ। କାଲି ବି ଗୋଟେ ପିଲା, 30 ବର୍ଷର ପିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଇଡ଼୍ର ପିଲା, ମୁଁ ଧରୁନଥିଲି, 19 ତାର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବ 19 ଅଛି। ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏପିସୋଡ଼ ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇଆ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ତୋର ହେଉଛି? ନା ମୁଁ ଅନେଇଲେ ସବୁ ଘୁରୁଛି, ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ବୁଝିଲେ। ଯାହାକୁ ତାପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି ଲଗେଇଲା, ସେ ବୁଝିଲେ ସାଇକାଟିକ୍ ନହେଲେ କଥା କହିବନି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ସାଇକାଟିକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ସାଇକାଟିକ୍ଟା କେମିତି ଜାଣିବ? ସେଇଟା ତ ଜାଣିବାର ବାଟ ଥିଲେ ଜାଣନ୍ତା ମୁଁ ସାଇକାଟିକ୍ ନା। ତେଣୁ ତାକୁ ସାଇକାଟିକ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ସେ ବୁଝୁନାହିଁ। ସେ ପଥରକୁ ବି କହିଦେଉଛି, କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଉଛି, ହେଇ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖାହେଉଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ମାରି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ସାଇକାଟିକ୍ ଗଲା ଜଣକୁ, ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଏ ମୋ ଶତ୍ରୁ, ଭାଇକି ମାରି ପକାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଗଲେ। ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ। ହେଇ ଦୁର୍ଗା ଆଇଲେ, ହେଇରେ ଜାଣ ଏଇଟା ସାଇକାଟିକ୍। କେବେ ତା ଉପର ସ୍ତରକୁ ଚାଲ, ବୁଝିପାରିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଉ ଇଏ ତ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯିବ। ରଖ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।